Hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kurungi manai te oronog ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library te kubangma activities ro Rajashri College of Education and Skill kubangma course by no rungsrujagi tongo aborok engkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai Hingke tale di tabuk no admission ni bagai borok bai kurung di hambai इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम टर्म्स एंड कंडीशन আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulum ka ang Sunita Murashing narok zoto no lam shogo sini tabuk shazarani kok borok kok tumawo Pulano faidi na leano tinini kok tuma bokrok rok Haino kana ni pukriwo kologoi thuyani nangkha bishini umani khorasa sarai patimong khwaijang pahawar thanani hade mara amsayo patimni kok tuma mankinu patimong khaithang shota chang pahawar thanani police Hasini khorotam umar kasuya shiklino kidnapping khlai langmani mazrawo khorosa hasini shiklana arrest khlai ka Ahmedabad police shangrusalo umar kasuya shiklino khobai kidnapping khlai ar shiklano Ahmedabad darbarnago disha zangmani yagulo transit remand chani hasjo tubusaknai strangslo kaisa kokthum panda khlai o kono shaka tolai hankoni additional SP Uttam Boni Khwaijang Pawar Thanani bisingo khobjak tolashe kor jomani hadwa azomsa khorsai ba samabai khami thapla saka khumba fanlok paithago fire service ne adong khami khorbu tharma bai FFI ka khobsalai Fazulai Bharat Ratan Dr. Vidhan Chandra Roy ni asemani shal o shalono palai jago National Doctors Day Strangslo Hasta BJP Tangnago Kaisa Kokthum Panakhlai Shagamnong ni Shagnai Gurnai Rokno Khaka Hamya Pasa Hasta BJP ni Phopang Shobita Chakraborty
Karimganj ni Korongni Sirai Nongni Bororogwai Kagai Drubrao Fai Domani Train Malkumbai Ambasam Se Fai Shophamani Kokma Abati Mono Chailai Abang Rong no Khan Kira Ambasam Tharani Police ni Nabo Afri Sakha GBP Hospital ni Dr. Rok ni private chamber mathakjak manutiyi hasta hapang dewaisha wansona ni nangul hinsaka hasni kusam mantri okra manik sarkar tabukok tuma shukroboi Haino kana ni pukriwo kulugui thunani nangkha bishini umoni khoroksa sarai patimong khwai champawar thanani hatimara amsayo patimni koktuma mankinu patimong thayu thangu shogika champawar thanani police Belai kino khaka masing sa party mong party ka khwai champa hawar thanani hate mara amsayo party mong notigi koktumani bising tu shawiman kha strangshlo elimi deborma mong khoroksa bishini umoni srai no kanawo thungui tongmang bukriwo kulegi thamani koktuma apati mong no nukha hankino amsani lukorok asrai no totro ke tuini khosawo tubumani nei aba haikino asrai ni puma bofa faye khwai hangor shakham nogo langi thangka Fiaba shakam nogo thangu shogiga hankino shakamoni shaknani ro osraino thiga hani shaka Srai thumani koktuma mankino shakam nogo no chiri khoi kable kha sraini buma bofa সত্যি হৃদয় বিদায়ক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে আমি এসে শুনলাম এখানে একটা বাচ্চা আমাদের কাছে এসেছিল নাম এলিমি দেববর্মা 2 বছর 2 মাস চাম্পাওয়ার থেকে ওদের ওনার বাচ্চার বাবার নাম বীরেশ দেববর্মা একটা ফিমেল বাচ্চা চাম্পাওয়ার থেকে হাতিমারা আমাদের এখানে যখন এসেছিল তখন হিস্ট্রি আনার পরে দেখলাম বাচ্চাটা নাকি একদম মানে নিস্তেজ এবং নিথর দেহ নিয়ে আসছে এবং ওকে আমার ডাক্তারবাবুরা এক্সামিন করে দেখলেন যে সেটা মৃত অবস্থায় এসছে তারপর হিস্ট্রি নেওয়া দেখা গেল যে জলে ডুবে নাকি মারা গেছে এবং ওরা বাড়ির লোক কেউ কিছু বলতে পারেনি তখন সে ডুবেছে তারা জল থেকেই নিয়ে আসছে তো আমার ডাক্তারবাবু এখানে দুজন আমাদের লেডি ডক্টর ছিলেন ডক্টর টিনা সাহা এবং ডক্টর সুপ্রিয়া দেববর্মা ওনারা এক্সামিনেশন করেছেন এবং ইসিজিও করেছেন যে ওটাকে কি বাঁচানো যায় কিনা দেখা গেল আলটিমেটলি সেটা নিথর দেহ পড়ে আছে এবং মৃত অবস্থায় এসছে তাই আমাদের মেডিকেল লিগ্যাল অনুযায়ী আমরা এটাকে পোস্টমর্টেম করার জন্য আমার ডাক্তারবাবুরা থানাকে জানিয়েছেন এবং ওখান থেকে থানা থেকে এসে এখন পোস্টমর্টেমের জন্য এখন আমরা অপেক্ষায় এবং আমি কিছুক্ষণ আগে দেখেছি আমার ডাক্তারবাবু ওখানে গেছেন পোস্টমর্টেম করার জন্য আশা করি পোস্টমর্টেম ইতিমধ্যে হয়ে যাবে ওখান থেকেই আপনারা ফাইনাল রিপোর্ট পাবেন যে এই কেসটা অ্যাকচুয়ালি ড্রাউনিং কিনা Patimuni koktuma mankino patimong thayu thangu shogika champa hawar thanani police patimong tiyi jaiduwinai to mungo ongkhorsa tabuk police paithago postmortem paimani yakla strani mang kathia farsakha nongni borok ni yago abaikino bishino ichurai tiyo kulogi thimani patimong tiyi nongni borok na khobe amsani lukorongni bishingo bunuk sakha khakhamlai mo Khwani shimi biplomni kokthum sini khorang Hasni khorotham umar kasriya shiklino kidnapping khlai langmani mazrawo khoroksa hasni shiklano arrest khlai ka Ahmedabad police shangrungchalo umar kasriya shiklino khobe kidnapping khlai ashiklano Ahmedabad dorbarnago disha sangmani yagulo transit remand sani hostel to busaknai strangslo kaisha kokthum panda khlai okono shaka tolai hangkoni additional SP Utomboni Hastro dalbidol tugi nukuni umar kasugi shikli rokno shamungni mungoi fatara hastro kidnap khlai langsamani koktuma ashil fayu abunati wanamati komang mawok laijak hasni shinai nungni lukorok abahikino haino hai hasni khoroktham umar kasugi shikli no shamungni mungoi fatara hastro kidnap khlai langsamani koktuma pati munati koktuma ni bisintu shawman ka dang shalok konganogo thanani Nizom moi parani shimi khoroktham umar kasugi shikli rokno shamungni babai fatara hastro langthangmani khorok shikla paithogo aburoi ni nongni borok gonganogor thanawo khlai kai fire
party muni kopsho sa mongman mani logi logino police party munoti jaituani te mungko ongkhori salman kha Paidoko Hasde Police Ahmedabad Police by Kurangmani Yagula Aumor Katsuki Korok Tham Sheklino Khoboi Borok Not Langai Khoroso Shiklono Arrest Khai Ahmedabad Police Stranslo Hasde Police ni Kaisha Team Ahmedabad ni Bagi Angkharmani Shangong Shala Arni Kodok Shamani Yagulo Transit Remand Shale Hasde Wotogo Sakna Hini Shaka Talai Hankoni Additional SB Utamboni এটা গত পরশুদিনের সোমবার সকালে মেয়েগুলো বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় একজনের সঙ্গে তো সে ওদেরকে আগরতলা নিয়ে যায় এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা হয়ে ভায়া আহমেদাবাদ চলে যায় তো আমাদেরকে বিকালে আমাদের থানায় কমপ্লেন আসে মেয়েদের বাড়ি থেকে তো আমরা ইনস্ট্যান্ট কোন থানা স্যার এটা গঙ্গানগর পিএস আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্ট তো এটা কিডন্যাপিং কেস যেহেতু মাইনর ছিল মেয়েগুলো 15-16 ইয়ার্স এর মাইনস তো আমরা এখানে সিনিয়রে জানাই এখানে ডিআইজি নর্দার্ন স্যারের সঙ্গে কথা হয় তারপর আমাদের আইজিএলও স্যারের সঙ্গে কথা হয় আগরতলা উনি কথা বলেছেন তো আমরা এখান থেকে গুজরাট পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি আহমেদাবাদ পুলিশের সেখানে আছে আদাব এয়ারপোর্ট পুলিশ স্টেশনে ওসির সঙ্গে আমাদের এখানে অফিসাররা যারা আছে এখানে ডিএসপি প্রফেশনাল আছে ওরা কথা বলেছে তো কথা বলার পর আমরা যতক্ষণ ট্র্যাক করি এলবিএস দিয়ে ওরা আহমেদাবাদ ল্যান্ড হয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যায় তারপর আমরা সেম ওদের ছবি বোর্ডিং পাসেস আর এলবিএস লাইভ লোকেশনের জন্য এটা আমরা শেয়ার করি ওদের সঙ্গে আর আমাদের পিএইচকিউ থেকেও গুজরাট পুলিশের উপরে টপ কপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তো তারপর ওদেরকে প্রথম তো খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল তারপর রাত 10টা নাগাদ আমরা আবার এলবিএস দিই ফ্রেশ এলবিএস বাস ওখানে ওটা ফ্রেশ এলবিএস পাওয়ার পর 8 ঘন্টার মধ্যে আদাব পুলিশ স্টেশনের যে অফিসার ইনচার্জ আছেন উনি টিম নিয়ে ওদেরকে ডিটেন করে একদম থানায় নিয়ে চলে আসে তো আমরা ওদের ছবিটা পাঠাতে বলি ওরা পাঠিয়েছে আমাদের মেয়েগুলোই ওই যে এপি ছিল ওর সঙ্গে তো এখন আমরা এটা পরশু রাতে ছিল তো কালকে সকালে আমরা অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের স্টাফ আইও আর ওমেন কনস্টেবল ম্যান কনস্টেবল সহকারে কালকে সকালের ফ্লাইটে আমরা ওদেরকে কলকাতা পাঠাই কলকাতা থেকে রাতের ট্রেনে ওরা এখন গুজরাট যাচ্ছে কালকে সকালে পৌঁছে যাবে পৌঁছার পর ওদেরকে কোর্টে প্রডিউস করে ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে ভিকটিমস আর আসামি সহকারে নিয়ে আসবে কার মাধ্যমে দিয়েছিল এটা এখানে গঙ্গানগর পিএস এরিয়াতে একটা ছেলে আছে মুকেশ সুয়াং করে তো সেই ইনভলভ তো ফার্দার ইনভেস্টিগেশন কোথায় কি নেবে সেখানে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু হতে পারে মেয়েরা আসতে চাইছিল না সেখান থেকে ওদের বাবা মার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছে আহমেদাবাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পরেও কথা হয়েছে মেয়েগুলো আসতেই চাইছে না বলছে ওরা কাজ করবে সেখানে তো নর্মালি সেখানে ওমেন ট্রাফিকিং এর প্রচুর অনেক কেস হয় তো সেই জন্য আমরা এটাকে ইনভেস্টিগেশন জমিয়া পরিবারের ওইদিকেরই তো ওরা একটু ফাইন্যান্সিয়ালি একটু উইক থাকতে পারে কতজন মেয়ে 3 জন মেয়ে ছিল বয়স আনুমানিক তাদের কত 15 একজনের 15 আর বাকি দুজনের 16 করে Kiaba Abahakino Hasni Shime Shiklan Rockno Natal Kok Shaw Shamoni Bagai Father Hasro Kidnap Clyde Lanzo Tomani Party Munti Asizak Tabuk Azil Shomo Abakino Buma Bufa Shoni Fashion Kobam Naraka Sraidon Shakar Nekolani Bagai Hasni Shine Nuno Lukoro The line Shime Biblop de Manishin Koktum Sini Korang Khoicham Power Thanani Bishingo Khobjak Dolashikor Jomani Hadwa Azumsa Horslai Basama by Kamitafla Saka Kumba Fanlok Paitago Fire Service ne Adon Tangi Horbutarma by Apafaika Horslai Apati Munoti Koroksa Faluni no Fang Sakata Munipaka Abahike Horslai Basaka Abonati Musha Shiahane Fiaba O Horslai Basama by Kamitafla Saka Double Step or Money Travel Falnok Monica Debormani Computer Shop Abimanyu Debormani Akaran Bermani Falnok Mongol Debormani Cha Falnok Debo Debormani Muikato Falnok Abu by Belekino de Ramongo Laika Falno in a Fanro Bita dos robo khangkana sekan no like পুটকে ন পুটে খানা খাবো eko no tin bera khalai তুমি গ্লাস কুজি দোকান খাবা খান সাউটাই খাই গাটা নরংনি কোনো সন্দেহ হরতান কে বড় ভাই সবজাম মানে অবহাইর আগর রকেট সন্দেহ হরি কেন্দ্র বসতে কে খাম করিবা নরংনি ওরা বসে সাধারণে আনরো খাই আনরো সিঙ্গা যতনি নং মিলো ইনরো মোটামুটি খানা লাগলে যত মিলো নক খাই তাতে ইনরো নক খুব বসে দোকান খাম কানো পাঁচটা দোকান কাকানি সিনে মঙ্গে আন মঙ্গল দেবা মো ব হাটিও কলাই ব বাজার মতলা সুবা
Hospital kami. Abate munotinu se tu ini tu mungo kharsak tabok police abai hininu shaka champar thanani ASI Shamal Debarma. Samare karon ke oro dokan parok kamonke puri khina phelan. Bo time ro mo dokan kham. Bo gai liya orne anomani duita ni pore pore. Kungkusuro koro kham ga dokan. Gai oro je mane kamani je me sumero pray duita something no like Khoro busur ni kham gan dokan ro. oro total path mane dokan sa khamda. Mo bo PS be khobja. Bo tapar mane amar kayo. Bo khati mo. Oro gai sula suto hati. Sar ni sini mo. Ani gai SI kamonda. Abai kino falno khamai thapla samabai falno ino faroni beshino nuk sakha khakhammo tamani himke nok nok khongnai kolani bage boroni azirani lama tongshano tongmani abo bo khamai thapla jagak tabo khoine shimi biplomni kok thum sini khorang Fazulai Bharat Ratna Dr. Vidhan Chandra Roy Asemare Shal or Shalono Palezago National Doctors Day Strangswa House to visit Pitangno Kashakoktum Pandaklai Shahamno ni Shagnai Kolnai Rokno Kakahamia Farka House to visit Pini Kopang Subroto Chakraborty Abaikana Ashley Koktum Panda Koksanani Tango visit Pini Kopang Subroto Chakraborty Shaka Haseni Shakam Naikol Nairokni Baget Dalvidal Nakomani Koshimang Naharka Hasta Hafang Habani Baget Trupra Hasjo Katal Medical College Rock Sing Sakahanei আবাই হিনির আসলে দেবতার বিদল কক শাখা হাসতে বিজেপি খোকপাং সুব্রত চক্রবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছেন এবং তার লক্ষ্য ক্রমশই অর্জিত হচ্ছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি ত্রিপুরা আগামী কিছুদিনের মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একটি মেডিকেল হাব হিসেবে গোটা দেশের মধ্যে পরিগণিত হবে এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের একমাত্র রেফারেল হসপিটাল আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হসপিটাল এইটাকে আরো বেশি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুদৃঢ় করার জন্য সম্প্রসারিত করার জন্য আরো বেশি উন্নত করার জন্য সেখানেও একটি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছেন গত 22 জুন তার লক্ষ্য কি ছিল যাতে করে এজিএমসি এবং জিবিপি যে ক্লাস চলে যে শিক্ষার্থীরা রয়েছেন সেটাকে আরো বেশি কি করে ফলপ্রসূ করা যায় আরো বেশি কি করে সেটাকে সমৃদ্ধতর করা যায় পরিষেবা আরো বেশি কি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যটা নিয়েই এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং এই পদক্ষেপের বিষয় কি ছিল যারা এজিএমসি এবং জিবিপি মেডিকেল কলেজে যারা রয়েছেন জিবিপি হসপিটালে যারা রয়েছেন এজিএমসি মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হসপিটাল এখানে যারা রয়েছেন ফ্যাকাল্টি বা ডক্টরস ওনারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন না এটা ছিল রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে শুধুমাত্র কোনো কিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি সেটা একেবারেই না আমরা দেখি বিহার হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল যেখানে রয়েছে পঠন পাঠন এবং চিকিৎসা পরিষেবা একসঙ্গে যেখানে চলছে সেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ওই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যান রয়েছে এবং আরো অনেকগুলি স্টেটে একেবারেই রেস্ট্রিক্টেড রয়েছে উদ্দেশ্যটা হলো একটাই যাতে করে মেডিকেল এডুকেশনটাকে আরো বেশি কোয়ালিটেটিভ করা যায় এবং হেলথ সার্ভিসটা আরো বেশি সম্প্রসারিত করে আরো স্মুথলি যাতে রান করা যায় এবং তার সঙ্গে আরেকটি বিষয় আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাই 2025 সালে এইমস এর মাননীয় ডিরেক্টর ডক্টর এম শ্রীনিবাস উনি ভিজিটে এসেছিলেন এসে এজিএমসি এবং জিবিপি হসপিটাল ভিজিট করার পর সেটাকে একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনি কিছু রিকমেন্ডেশনস রেখেছেন যে রিকমেন্ডেশনের মধ্যে একটি ছিল অন্যতম একটি ছিল প্রাইভেট প্র্যাকটিস ডক্টরদের জিবি হসপিটাল এবং এজিএমসির
যারা ডক্টর রয়েছেন তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসকে বন্ধ করা, এবং সেই গাইডলাইন, সেই নির্দেশিকা বা রেকমেন্ডেশন যাই বলি আমরা, সেই অনুযায়ী কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং তার সঙ্গে এটাও রয়েছে, যারা নন প্র্যাকটিস মানে প্র্যাকটিস করেন না যারা ডাক্তার, তাদের একটা নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স হয়, সেই অ্যালাউন্সটাকে বাড়িয়ে 20% বেসিকের করার সিদ্ধান্ত। রাজকোট আগলিনি সিমি নারায়ণী ককঠম চিনি খরাং करीमगंज नि खरंनि सराय नंनि बर रगबाय कागै त्रिपुराव फाय तंमानि ट्रेन माल खुंबाय आम्बासा आमसे फाय सफायमानि कक्तमा आबाति मंगनो चाइलायनि आदं रंनो खायनकिन आम्बासा थारानि पुलिस नियागो याफरि रसाखा पार्टी मंगनो तै कक्तमानि बिसिंतै शर्मान का खरंनि सराय रंनि मुं दुलाल आहमेद दे इकाबुल हुसैन हिनै बरनि दंथाय करीमगंज नि नतुन बाजार आमसे हिनै बर करीमगंज नि सिमी ट्रेन माल खुंबाय के दिनि नानानि नगो थांगै तंमानि कक्तमा फियाबा Shaimani bagai Triprawo fight mani train mal kongo kashoi faimani hine. Brok ambasano amtali station hine wan shoge inkormani. Abaikini station ayang uyang ongai tongmani nogoi chailani adong lokno roharsaka koktuma. Abni aglo chailani adong rok fayo brona ambasatharani police ni yago yafri saka. Zito legal process faimani yaglo no nongni brok ni yago yafri sakne hine shaka chailani adong rok. বাচ্চারা তো পাইছি, এখানে আয়া পাইছি, এখানে পুলিশ স্টেশনে আমবাসা এখানে পুলিশ পিএসআই এসরা পাইছি। পাওয়ার পরে আমরা সিডব্লিউসির কাছে মানে এখানে প্রডিউস করছি, কিন্তু প্রডিউস করে যদি মেয়ে হইতো তাহলে তো আমরা রাখতে পারতাম যে ওয়ান স্টপ সেন্টার আছে যেখানে আমরা এখানে দলাইটা আছে, এখানে হয়তো বা 2-3 দিন লাগেও আমরা রাখতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু এটা মানে মেল ছেলে তো যার কারণে আমরা মানে তাকে রাখতে পারছি না আমাদের কাছে। তো এখন আমরা আবার এখানে সব কথা মানে কাউন্সিলিং করার পরে সবকিছু কথাবার্তা পরে প্যারেন্টসের সাথেও কথা হয়েছে, কিন্তু মনে হয় আজকে না আসতেও পারলে মানে এখানে না পুষতে পারলেও কালকে এসে এখানে আয়া পুষছে তার মানে গার্জেন। বাড়ি কোন জায়গায় আপনাদের? এমনি বাড়িটা হচ্ছে করিমগঞ্জ কোন ভুলে গেছি ঠিক ঠিকানা, নতুন বাজার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারাও বলে তার দাদির বাড়িতে আছে, তারা দুইজন দাদির মার বাড়িতে যে আছে, তারা বলে রং ট্রেন উঠে গেছে, তো তারা কোন জায়গাতে এসে পড়ছে এরা নিজেও জানে না। তারপরে এরা এখানে আশেপাশে জিজ্ঞেস করছে, এখানে ট্রেন থেকে নামার পরে এটা ত্রিপুরা কোথায়, এরা এটা আমবাসা বলেও জানে না। আমি কি জিজ্ঞেস করছি তোমরা ত্রিপুরা তো ঠিক আছে, বাট এটা কোন জায়গা, আমাকে বলেছে আমতলি বলে, এটা নাকি বলে আমতলি। আমি ঠিক আছে আমতলি। বয়স কত তারা? বয়স একজনের 15, একজনের 16। নাম ঠিক কি মানে একটু দেখতে হবে, নামটা তো ঠিক মনে নেই। একটা এসে দুলাল আহমদ আর একটা এসে ইকবাল হোসেন। বাবার নাম একটু। বাবার নাম হয়েছে কামিম আলী জানি করিম আলী। অ্যাকচুয়ালি ওদের ভাষা আমি ভালো করে বুঝি না। বেঙ্গলি ভাষা। বাবার নাম করিম আলী, আরেকজন? হ্যাঁ করিম আলী। তো আরেকজনের নাম বাবার নাম হয়েছে আব্দুল রহমান। হ্যাঁ না এটা হচ্ছে আব্দুল রহমান হয়েছে ইকবালের। ইকবাল হোসেনের বাবার নাম। দুলার বাবার নাম হয়েছে করিম আলী। তারা দুজনের বাড়ি কি করিম? হ্যাঁ করিমগঞ্জ এক পাশেই নতুন বাজার। এখন আপনার লাস্ট মোমেন্টে কি করছেন, কি স্টেপ নিছেন আমরা? কোন জায়গায় থাকবে? হ্যাঁ আমরা তো চাইছি বাচ্চাটাকে আমরা কাছে রাখতে, যাতে মানে চেষ্টা করছি, কিন্তু এরকম যেহেতু যে চেষ্টা করছি কিন্তু এইভাবে তো হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমরা কাছে ছেলে রাখার তো জায়গা এরকম নেই। যদি থাকতো তাহলে আমরা রাখতে পারতাম। কোন থানায় দিয়ে গেছেন? এখানে আমবাসা পিএসএ তার ছাড়ের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি, কারণ আমরা কাছে তো আর কিছু নেই। তার কাছে থাকলে অ্যাটলিস্ট আজকে রাত্রে পর্যন্ত সেফটিটা থাকবে মনে করে এখানে রেখে যাচ্ছি। আচ্ছা আপনার সঙ্গে গার্জিয়ানের কথা আছে? গার্জিয়ান আসবে 7:30, এখানে বড় বাবু স্যার আছে, তা ওদের সাথেও প্যারেন্টসরা কথা বলেছে আর আমরাও কথা বলেছি স্যারের সাথে, মানে ওই প্যারেন্টসদের সাথে। আমবাসানি সিমি মনিশনে ককঠম চিনি খরাং GBP हॉस्पिटल नि डॉक्टर रोग नि प्राइवेट चेम्बर माथाकजाक मानोतियै हास्ता हापां देवाइसा वानसोनानि नांगौ हिनि शाखा हासनि कसा मन्त्री अग्रा मानिक सरकार আসলে ককঠম পান্দা খাইয়ে কক সানানি থাঙ্গে হাস্তিনি কসা মন্ত্রী অগ্রা মানিক সরকার GBP শাখামনকনি শাকনাই কলনাই রক প্রাইভেট চেম্বার মাথাকনানি বাগै आसमसा दागे मुंगरखा हास्ता हापां आबाबाय लुकराव जंजालक लाइनानि नांखा शाखामनि शेफ सामनो दैयै आबाय हिनिनो शाखा हासनि कसा मन्त्री अग्रा मानिक सरकार এই যে সিদ্ধান্ত সরকারি মেডিকেল অফিসার তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার,
এটা বাস্তবের সাথে সঙ্গতি বাধ্যত এরকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরে সাধারণভাবে মনে হবে নীতিগতভাবে তো ঠিকই আছে, কিন্তু আমাদের দেশের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার যে অবস্থা, এটা বিবেচনায় না রেখে সিদ্ধান্ত যা গ্রহণ করলেন তার পরিণতি কি হতে পারে এটা সরকারের ভাবনার মধ্যে কতটা ছিল আমি অন্তত বুঝতে পারছি না। এবং সরকারি সিদ্ধান্ত ডাক্তারবাবুরা তা মেনে নিয়েছেন এবং তারা প্রাইভেট যে প্র্যাকটিস চেম্বারে বসে এটা তারা বন্ধ করে রেখেছে। পরিণতিতে জিবি হাসপাতালই বলুন, আইজিএম হাসপাতালই বলুন, একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়েছে। শরীর থাকলে অসুখ থাকতেই পারে এবং তাতে মানুষকে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই হবে, সরকারি হাসপাতালেই যেতে হবে, এর তো কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। সবাই যেতেও চান না, আবার কারুন কারুন আগ্রহ থাকলেও তাদের পক্ষে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণেই যারা প্রাইভেট চেম্বারে চিকিৎসা করেন এবং অবশ্যই যারা অভিজ্ঞ, এদের কাছেই তো রোগী যাবেন, এটাই বাস্তব অভিজ্ঞতা। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালে গিয়ে টিকিট সংগ্রহ করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তারপরে আবার ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে প্রকৃত যে ডাক্তারবাবুর সাথে রোগী বা রোগিনী কথা বলতে চান, তার সমস্যার বিষয় উপস্থিত করতে চান, সে সম্পর্কে কথা বলবার জন্য সেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এবং হাসপাতালের আউটডোর তার একটা সময় নির্ধারিত আছে, ডাক্তারবাবুর অনন্তকাল সেখানে বসে থাকবেন, এটাও ঘটনা না। পরিণতিতে একটা বলা যায় অস্বাভাবিক অস্থির অবস্থা তৈরি হয়েছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই সমস্ত বিষয়টা উপলব্ধির মধ্যে রেখে নিয়েছেন বলে তো মনে হয়নি, এবং তারপরে এই যে 2-3 দিন যাবৎ অবস্থা চলছে, এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কিনা এটাও বুঝতে পারছি না। যে কোনো সিদ্ধান্তই সরকার গ্রহণ করবেন, এটা তো সংশ্লিষ্ট অংশের মানুষের স্বার্থের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এখন তো দেখা যাচ্ছে সরকারের এই সিদ্ধান্ত জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হচ্ছে। কাজে এই পরিস্থিতিতে যেটা মনে হচ্ছে যে সরকারের দ্রুত তাদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা দরকার এবং আর একদিনও সময় নষ্ট করা উচিত না। ঠিক আছে, মানে হাসপাতালের যে ডিউটি আওয়ার্স ডাক্তারবাবুদের, সেই সময়ে নিশ্চয়ই কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন, এটা প্রত্যাশিত না। এই সম্পর্কে সরকারের অবস্থান নিয়ে কারোর প্রশ্ন থাকতেও পারে না, কিন্তু ডিউটি আওয়ার্সের বাইরে সিনিয়র এক্সপিরিয়েন্সড
তাদের এই যে প্র্যাকটিসটা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হলো, এটা অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তা যদি করা না হয় তাহলে অসুস্থ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ দিতে না পারার কারণে তাদের কিন্তু জীবন যাবে। এর দায় কে নেবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হয়ে গেল কয়েকদিন, নানা দিক থেকে নানা রকম বক্তব্য উত্থাপিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের দিক থেকে সময় স্খলন না করে আজকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা দরকার এবং ডাক্তারবাবুদের এক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্বের বাইরেও যে সাহায্যটা রোগীদের তারা করতে পারছিলেন এতদিন, এই সুযোগটা সম্প্রসারিত করাই বাস্তব সম্মত হবে বলে আমার ধারণা। রাজখরাগুলি নিশমি প্রণাম নিকটুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জুরা দেব হাসরা হায়ংতে হাকত নিকটুমা টবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি খক বড় খক টমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি খক টমা বখরক রক হাইনো হাইনো কানানি পকরিও কলগই থিনানি নাংখা বিশুনি কমনি খরসসরাই পাটেমং খাইজাং পাহার থানানি হাটেমারা আমসাयो পাটেমনি খক টমা মানকিনো পাটেমং খাইথাং সৌজা চাং পাহার থানানি পুলিশ हासनी खरथाम उमर कासुया शिकलिनो किडनैपिंग खलाई लांगमानि माजरावो खरसा हासनी शिकलानो अरेस्ट खलाइका अहमदाबाद पुलिस सांग्रसालो उमर कासुया शिकलिनो खबै किडनैपिंग खलाइने आर शिकलानो अहमदाबाद दरबारनगो दिशा जांगमानि यागलो ट्रांसिट रिमांड चाय हास्टो तुबुसाकनाय स्ट्रांसला काइसा कौथुम पान्डा खलाई ओखनो शाखा तले हांकनि एडिशनल एसपी उत्तम बनी खयजाम पावार थानानि बिसिङाव खबजाक तलाशिकर जमनि हादवा आजमसा खरफाय बासमाबाय खामै थाप्ला साखा खुंबा फानलाव पाइथागो फायर सार्भिसनि आदं रोखोमनि फलबो थारमाबाय एफा फाइखौ हस्पलाय जुलाई भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉयनि आसायमानि साल और सालनो पालायजागो नेशनल डॉक्टर्स डे स्ट्रांसला हास्टो बिजेपि तांगनागो काइसा कौथुम पान्डा खालि साखामनंनि सागनाय गलनाय रगनो खाका हामला फटका हास्टो बिजेपिनि खोपां सुब्रत चक्रवर्ती
Karimganj ni khorongni serai nongni boro robai kabe Tripurao pai dongmani train malkumbai ambasa amse pai shokhamani koktuma abati mono chailani adong rongno khan kira ambasa tharani pulis ninabo April sakha GBP Hospital ni Dr. Rok ni private chamber mathakjak manotigi hasta hapang dewaisa wansona ni nangul hini shaka hasni kasam mantri okra manik sarkar tabo koktuma shukroboi Laithani 2017 Biswa Hasani Montreal Krani Yakrome IDR Ground Zingzakmani Cricket Stadium Srangsla Abonate Kasha Koktum Panda Klaika Tripura Cricket Association Asali Koktum Panda Kok Sanari Thangwe Tripura Cricket Association Tangfang Subrota Dede Asofang Topan Kumar Luchaka Cricket Stadium Zingzakmani Yakula visit Klai Zakmani Koktomani Hine Abrok Tabok Fano Naikol Sage Hine Debatar Vidro Kok Shaka এখানে ডায়লেমা কিছু নাই কথা হলো কোর্ট আমরা ওই ফেলিউর পরে কোর্টে গেছিলাম উই হ্যাভ অলরেডি রিপ্রেজেন্টেড দি কেস বিফোর দি সেম কোর্ট যখন আমরা সেম কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করলাম ওরা বললো সেটেলমেন্ট যদি ফেল করে ওরা সেটেলমেন্ট ফেল করলে আবার সেটেলমেন্ট ফেল করলে এগ্রিমেন্টে যা নিয়ম থাকে সেভাবেই নর্মাল জুডিশিয়াল প্রসেসে যাইতে হবে তো নর্মাল জুডিশিয়াল প্রসেস মানে এগ্রিমেন্টেড জুডিশিয়াল প্রসেস এন্ড ল জুডিশিয়াল প্রসেস সেখানে আমরা এগ্রিমেন্ট প্রসেসে খুঁজছি যে না আমরা আপনাদের সময় দেবো না আমাদের ফাইনাল মেজারমেন্ট আছে ওই ফাইনাল মেজারমেন্টটা কোঅপারেট করতে তারা যে দেরি করতেছে এখন এই যে আপনারা এখানে দেখবেন গ্রামে গায়ে এই যে তারগুলো লাগিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এগুলো লাগিয়েছে সব কাজ ওরা আইটেমের শুরু করে দিয়েছে এবং টাকাও ইনভেস্ট করে ফেলেছে এখন ফিনিশিংটা বাকি রাখছে মেজারমেন্ট আমি ওইগুলোর উপরে করতে পারবো না করতে হবে ফিনিশড আইটেম এই জায়গাতে তারা মানে আমাদেরকে কনসিডারেশন চাইছে আমরা বলেছি তোমাকে কোনো কনসিডারেশন করতে হবে না ইউ উইল বি অ্যাজ রেসপন্সিবল অ্যাকর্ডিং টু দি সেটেলমেন্ট সেই জন্য ফাইনাল বিল করে আমি তোমাদের উপরে ডিউ কম্পেনসেশন ক্লেম করব এইটা আমরা চিঠিতে ওদেরকে জানিয়ে দিয়েছি দিস ইজ আওয়ার অ্যাকশন তো এখন এই অ্যাকশনের মধ্যে এটা তো আমাদের দেশে দেশের ঝগড়া না এটা হচ্ছে কাজ নিয়ে ডিসপুট এবং ডিলিং কাজ নিয়ে ডিসপুট ডিলিং এ আমরা আমাদের পজিশন একদম শক্ত রেখেছি এই শক্ত রেখে কাজ ডিসিশন করে আমরা মাঝখান থেকে এই এক বছরেও যে তাদের অসুবিধা ছিল তাদের কি অসুবিধা ছিল এক বছরে ওরা যেটা বলেছে সেটা বরং এই প্রসঙ্গে সামনে আনা দরকার এক নম্বর হচ্ছে সোনারপুরে একটা ব্রিজ ভেঙে গিয়েছিল গতবার বর্ষার সময় এই ওরা কাজ চলাকালীন সময়ে ওই ব্রিজটা দিয়ে তারা এই ম্যাটেরিয়ালগুলো এই যে ট্রাস ম্যাটেরিয়ালগুলি সব আনার কথা ওই ব্রিজটার জন্য তারা 4 মাস কাজ করতে পারে এই একটা 4 মাস গেল তারপর ওদের যে আর্মির যে চেয়ারম্যান উনি মারা গেলেন উনি মারা যাওয়াতে ওদের ইন্টারনাল ট্রানজেকশন এবং ট্রানজেকশন ওদের সাবলেট এজেন্সিস বা সাব এজেন্সিস সেটা ডিস্টার্ব হয়েছে ওটা এরপরে ওরা নিজেরা সেটেল করেছে ওদের নিজেদের যে পার্টনারের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করেছে যে পার্টনার এটা পাবে এই পার্টনার সক্রিয় হয়েছে রাজক রাগুলি নিশমি নারায়ণী koktum চিনি খরাং koktum thumnani thangwe kebe moro sagmani de khoksutra khaimani kokslo samong kasaka petrol pump ni khorok samene sani phaishe abonati additional SP ni thani kacho deputation ya farka khoi press club ni adong rok koktum thumnai rok soprop jangmani haike khoksitra khlaijangmani abo poilaya phiaba khaino hai hasni koktum thumnai rok kurung thayo koktum thumnani thangkal hange soprop jangmani khoksitra kok thaibai kutuk jangmani koktum akashai phayo abai party mono party ka khoi amsayo abonati additional SP ni thania farsakha deputation গত সোমবার দিন আমাদের ওয়াই প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি এবং কেসিএন কেবল নেটওয়ার্কের যিনি রিপোর্টার তিনি মহাদেব টিলায় একটি পেট্রোল পাম্পে যান সংবাদ সংগ্রহের জন্য রেণুবালা সন্স পেট্রোল পাম্প ওইখানে যাওয়ার পর ওইখানে যিনি ম্যানেজার ওই ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে
সাংবাদিকের সঙ্গে ওই ম্যানেজার খুব অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং মিসবিহেভ করেন, বাজে ব্যবহার করেন। এবং ওই পেট্রোল পাম্পে আমরা যেটা জানি আর কি, যে কোনো ড্রামে কোনো তেল দেওয়া যায় না, পেট্রোল। কিন্তু ওই সাংবাদিক শুভঙ্কর দে লক্ষ্য করেন যে ওই পেট্রোল পাম্পে ড্রামে করে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছিল। তার কারণ জিজ্ঞেস করছিল সাংবাদিক শুভঙ্কর দে ওই ম্যানেজার বাবুর সাথে। তখন ওই ম্যানেজার বাবু ক্ষিপ্ত হয়ে ওর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, বাজে বিহেভ করেন। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং এই ঘটনার যাতে সুষ্ঠু তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যকরী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে কর্মরত সাংবাদিকদের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা, এই দাবি নিয়ে আমরা আজকে মাননীয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে আমরা সাক্ষাৎ করেছি ওয়াই প্রেস ক্লাব থেকে। আমরা এখানকার সাংবাদিকরা ভবিষ্যতে আমাদের যে নিরাপত্তা বিধান, এই দাবি আমরা করেছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ব্যাপারটা তিনি দেখবেন। Shaltani Chaltano Koroni Bangladesh or Morkaska Shiklino Rescue Klaika Administration Te Sepajula Chalani Adongro Salamatiga Paradha Kotoro to which Hatamani Koshal Mukashaka by the Muslimra Amsani Koktuma. Party Munutiko Sanan Tango Sepajolani DCM Shaka Al Koroni Bangladesh in Yagomanzaka illegal Paradha Kotoni document. A document Samlai Rock not Zaitogunato Mungo on Kori Karashato Murasana in Shaka Sepajolani DCM Abahikino Shakango Jalamatike Bangladeshi Rock not to smuggling Kaisakiton Kane. আমরা ওই চাইল্ড হেল্পলাইন থেকে একটা ইনফরমেশন পেয়েছি যে সোনামুড়াতে দুইটা মাইনর মেয়ে, মানে আন্ডার এজ, মানে বিলো 18 ইয়ার্স, হ্যাঁ। অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি মানে ইনফরমেশন, রিপোর্টেড ইনফরমেশন অনুযায়ী দুটোটা মেয়েই নাকি বাংলাদেশি। তো তাদের নাকি এখানে মানে অবৈধভাবে বিয়ে করে এনে রাখা হয়েছে। তো ব্যাপারটা জানতে পেরে তো আমরা মানে পুলিশ প্রশাসন এবং সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের সহযোগে একটা যৌথ অভিযানের ব্যবস্থা করি এবং প্রথম সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এরিয়াতে একটা বাড়িতে গিয়ে ওই প্রথম যে মেয়েটা খোঁজ পেয়েছিলাম, সেটাকে ওর নাম হচ্ছে সাদিয়া আক্তার। ওকে আমরা বাড়িতে পাই এবং ওকে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পারা যায় যে এই মানে যে ট্রেডিশন যেটা চলে, যে অল্প বয়সে মেয়েটা বাংলাদেশে স্কুলে পড়াশোনা করতো, মাধ্যমিক এখনও দেয়নি, ক্লাস 10-এর সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল ও। তো সেখানে মানে ছেলের সাথে তার পরিচয় হওয়ার পরে সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হওয়ার পরে সেখান থেকে সে কোনোভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে এসে এখানে 1.5 বছর আগে চলে আসে এবং সেখানে এসে সে তার সাথে থাকা শুরু করে। তাদের নাকি বিয়েও হয়েছে ইসলামিক রীতি অনুযায়ী। তো ভারতীয় আইন অনুযায়ী তো সেটা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং মেয়েটাকে আমরা রেস্কিউ করে সোনামুড়া থানায় নিয়ে আসি। আমার সাথে চাইল্ড সিপাহীজলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের মেম্বারও আছেন। এই মেয়েটাকে কোনো মারধর কোনো করা হতো কিনা এমন? জিজ্ঞাসাবাদে প্রথম তো মেয়েটা কিছু স্বীকার করতে চায়নি, পরে যখন তাকে সফটলি আমরা মানে ইন্টারোগেট করলাম এবং তাকে কনফিডেন্সে নেওয়ার পর সে জানালো যে তার সাথে প্রচণ্ড শারীরিক মানসিক অত্যাচার হয়েছে। এখানকে সে 1-2 বার হয়তো সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটও নিয়েছে। পরে যখন আমরা তাকে আশ্বস্ত করলাম যে তুমি বাড়িতে যেতে চাও কিনা, তো সে বলছে সে তার বাড়িতে যেতে চায়, সে ভুল করে ফেলেছে। তো এই বিষয়গুলা মানে খুব সিরিয়াস। এবং পরে আরও তার সাথে কথা বলে জানা যায় যে তার আরেকটা বান্ধবী আছে একইভাবে পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেছে। তখন সেই মেয়েটাকেও আমরা একই দিনে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছি সোনামুড়া পুলিশ মানে পিএসএফ অন্তর্গত এলাকা থেকে। এগুলোকে আমরা আরো শুনেছি যে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে পাচার করা হয় চেন্নাইতে। সেটার জন্যই বিশেষ অভিযান, একদিনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আমরা জয়েন্টলি পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় 2টা মেয়েকে উদ্ধার করেছি। এবং এই যে পসিবিলিটিটা যে মানে চাইল্ড ট্রাফিকিং, সেটা রুল আউট করা যাচ্ছে না। আমরা পুলিশকে এখন জানিয়েছি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রভিশনস অফ লতে এফআইআর করে ইনভেস্টিগেশন শুরু করার জন্য। সো whether there is any aspect of child trafficking, এটা খতিয়ে দেখা হবে এবং সামনে আমরা এমন মেকানিজম ডেভেলপ করেছি যে কোনো এমন ইনফরমেশন যখন আমরা পাবো তখন তৎক্ষণাৎ স্পন্টেনিয়াস অ্যাক্ট করা যায়, যাতে এই যে মানে মিনেজগুলো আছে
সেগুলোকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করা যায়। উর্মাই থেকে কিছু ডকুমেন্টও স্যার উদ্ধার হয়েছে মেয়ের, সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা কি বলেন? সেগুলা মেয়েটা প্রথম তো দেখিয়েছিল, তার বাড়ি থেকেও দেখিয়েছিল যে যেই ছেলের বাড়িতে মেয়েটা ছিল, ছেলেটাকে আমরা বাড়িতে পাইনি। তবে ডকুমেন্টসগুলা যে মানে তার বার্থ সার্টিফিকেট নাকি উদয়পুর থেকে মানে কোন স্কুল থেকে হয়েছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটা আমরা দেখলাম, বাট সেটা টোটালি ফেক। কারণ একবার মেয়েটা নিজেই বলছে যে সে তার বাড়ি বর্ডার এলাকাতে, আবার সে উদয়পুরে মানে বার্থ সার্টিফিকেট। তো যখন সেটাকে ইন্টারোগেট করলাম তখন মেয়েটা স্বীকার করে যে সে তার বাড়ি বাংলাদেশে কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টে কোতোয়ালি কোনটা জানি বলি, কোতোয়ালি থানায়, হ্যাঁ কোতোয়ালি থানা কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট। তো এটা এরপর মেয়েটা সারেন্ডার করেছে যে সে বাংলাদেশি। তো সেই ডকুমেন্টসগুলো ফেক। তো এটা আরও খতিয়ে দেখার বিষয় যে এখানে একটা মানে ফেক ডকুমেন্টস প্রিপারেশনে একটা চক্র জড়িত আছে। তো সেইগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রভিশনস অফ ল আন্ডারে নেওয়া হবে এবং যেই এর সাথে জড়িত থাকবে তার ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हायना रंगनंनि गाहाम सेबसाब करे अंगमानि बागै दाला खाग्रेबे खादमानि फुनुंलायखा सुरंनायते सुरंनाय जुगसंनि बुमा बुफासं बादे मंगयला शहर चिनि बागान रंगनंनि कक्टमा आसलो कक्टमा थुमनायरबाय कक्सानानि थांगै बुमा बुफासं कक्सो सामुंतो बखा रंनाव रोंफ्रंनानि बागै खरंनिसे फुरंनाय आ खरक नुइबाय बाहाय ओंनाय आवनि बागै बेलायखिनो सुंसारक लायजाक सुरंनायते सुरंनाय जुगसंनि थिनां अबशिमि आरुंनाव मिडे मिलनि बागैबो गरे गाहाम कान्टिनाव abai hinino ashwate botal bidor koksho samuto bokha boma bufasong abune bagine tala khakre bai kharmani flonglai ga hene apare me kokto man kino pate mongthai thangu shogoikha is randhan tripura আমরা স্কুল আজকে 3 বছর 4 বছর ধরে স্কুল প্রিন্সিপাল নাই বলে আমার স্কুল আয় কিছুই হাই পড়াশোনা ওইরকম হয় না কারণ প্রিন্সিপাল নাই তারা কিরকম বাচ্চারা পড়াশোনা করবে প্রায় বাচ্চারা খিচুড়ি খায় নাম রাখে তারা স্কুলে যায় বলে আমার খাতা বার হলে কিতাব পড়া শিখছো ম্যাডামে তো পড়া দিছে না তারা তো ওয়া লেখাইছে 1-2 লেখাইছে এরকম প্রায় সময় খাতা বার হলে দেখাইলে এরকম তো একজন ম্যাডামে একজন স্যারে কিতাব হবে তারা কিছু করার নাই পরে স্কুলে খানিও বেশি সুবিধা হয় তখন স্যার ম্যাডাম যদি তাতে একটা গুরুত্ব তাহলে কোনো গুলাবানোর করতো যে আমার স্যার আছে আমি বাড়িতেও পড়াটা আমার ম্যাডামে দিয়েছে আমি পড়াটা শিখিয়ে যাই তারা তো বই নাই কারণ স্কুল আয় পড়াশোনা হয় না তারা যায় তখন ইনো স্কুলে বইয়া কিতা হইতো বলে আমার স্কুলে বইয়া কোনো লাভ আছে নি যার কারণে আমরা গেট তালা দিছি আমরা স্যার ম্যাডাম লাগে একজন স্যার কেউ আইছে নি আইছে তাই কিতা হয় তাইনে তো কইতাছে একটা লিখিত একটা কাগজ লিখবো যে এই কাগজ বলিয়া তারা খার হাতে নিয়া দিব ডিএম স্যারের উপমে হলে নিয়া দিব দেওয়ার পরে কি তারা আমরা জানাইবো আপনারা কোন তালা খুলবেন নি তালা খুলমু তারা কর আমরা তালা খুলমু তারা আমরা সহযোগিতা দেন স্যার আইবো আমরা তো বলছি আমরা ডিএম স্যার লাগবে তারা তো ডিএম স্যার কিচ্ছু নাই তার যা করার সিএম স্যারে করে আমার বাচ্চাকে স্কুলে নি আমার বাচ্চা আছে এখানে দুইটা আছে এটা স্কুলের নাম কিটা চিনিবাগান হাই স্কুল স্কুলে লাগে স্কুল বন্ধ করা হয়েছে তারা টিচার নাই শিক্ষক নাই এর লাগে আমরা স্কুল বন্ধ করছি তালা দিছি কি সমস্যা আজকে 3 বছর 4 বছর থাকছে কোন ক্লাসে নাই পর্যন্ত এই বিষয়টা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা যারা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ জানাইছিলেন নি আগে জানাইছি কোনো সমস্যা হইছে না সমাধান হইছে না না মিটিংও করা হইছে বর্তমানে কয়জন শিক্ষক দিয়া পরিচালনা দুইজন 1 থেকে 5 পর্যন্ত একজনের ধরিয়া লাভ নাই আপনার বাচ্চাও কি এখানে নেই হ্যাঁ আমার বাচ্চা এখানে আপনার আর কি দাবি এখন তখন আমরা দাবি হলো আমরা টিচার চাই কেউ আইছে নি কোন অবধি না আইছে হ্যাঁ আচ্ছা আপনার নামটা আমার নাম বেলা শব্দ কোন স্কুল এটা চিনিবাগান হাই স্কুল আসলে আমাদের এই অনুভূতি প্লাস আমাদের এই গুলনগর ব্লকের আন্ডারে অনেকটি স্কুল দুইজন টিচার এবং আর 2-3টা স্কুল সিঙ্গেল টিচার আমরা এটা ম্যানেজ করার জন্য আমরা একটু চেষ্টা করছি পুনরায় চেষ্টা করছি আবার চেষ্টা করি এটা আমার ডিপার্টমেন্টের মধ্যেও আমরা লিখিত কর্মহলের মধ্যেও তারা আপাতত আমাদের ওয়েটিং করার লাগে বলা হয়েছে তো আজকে যেহেতু এখানে ওনাদের ডিমান্ড টিচারের জন্য আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে আমরা লিখব এবং তাদের এখান থেকে যে মেমোরেন্ডাম আছে ওটা পাঠাবো আজকে কালকে বা 1 মাসের মধ্যে যদি সম্ভব হয় সেটা যাতে ইমিডিয়েট করা হয় কলেশ্বরনি সিমুতমদের মেককথম সিনি খরাং
Krakshal Horo Chandrabazar Amsini Khungsa Palsar Bike Malkong Khokjangmani no Naito with Deklaika Chandrabazar Thanani Police Strangsla Bike Malkong no Fania we afraid of police. Party Munuti Koktomani Visintu Shermanka Chandrabazar Amsini Shimi Khungsa Bike Malkong Khokjangmani Abniagro Chandrabazar Thanawak Thaizaka fire Abniagro Police a Bike Malkong no Naito with Deklaika Strangsla no Fania we after Bike Malkong Bike Malkong Kifileman Police na Hambaya Farka. গতকাল 30/6/2026 তারিখে শান্তিবাজার মাছ বাজার সামনে আমার বাইকটা রাখা আমি মাছ বাজার দিচ্ছিলাম সন্ধ্যা অনুমানিক 7 কোটি যায়। তো আমি মাছ বাজার থেকে আসার পরে দেখি যে আমার বাইকটা নাই। তখন কি করুম, তখন তৈরি করে শান্তিবাজার পুলিশ স্টেশনে আসি। আসার পরে স্যারদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা আমরা তল্লাশি করে সারা তল্লাশি করে আজ সকাল ভোর অনুমানিক 6টা কি 7টার দিকে আমরা বাইকটা উদ্ধার করতে পেরেছি। তো আমরা শান্তিবাজার পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই এবং স্যাররা আমাদের সাহায্য করেছে, আমরা ধন্যবাদ জানাই যে স্যাররা সহযোগিতা করেছে এবং আমাদের বাইকটা উদ্ধার করতে পেরেছে। কিন্তু চোরকে ধরতে পারেনি, চোর পলাতক হয়ে গেছে। আমরা আশা রাখি যে যাতে চোরকে ধরবে, স্যাররা আশ্বাস দিয়েছে। ওই আমাদের পুলিশ প্রশাসনের কাছে মানে ভরসা আছে, বিশ্বাস আছে, যেহেতু আমার বাইকটি উদ্ধার হয়েছে যাতে চোরকে ধরতে পারে, আমরা এই আশাটুকু রাখি। ব্যুরো রিপোর্ট জিনখরাং। Rungnogor rung frungnai bial ongmani roti rungnok tala khakre boi lamawo ongkhor ka student rok patimung loksmon de paskolni koktoma apati munoti student rok shaka rungnogo 226 student ong fiaba frungnai khorok dok se hinai paithogote musalama kari ongmabe abahai ke bachalai mung ongkhor naina nang kha hani shaka simrete shirungnai joksong আমাদের স্কুলে তারা দিচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের স্কুলের যে আগে টিচার ছিল ইংলিশ টিচার, তার জিটি ছিল, তো বর্তমানে ওখানে স্যারের পিজিটি হয়েছে। পিজিটি হওয়ার কারণে স্যারকে অন্য স্কুলে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের স্কুলে ইংলিশ টিচার নাই থাকা সত্ত্বেও স্যার ইংলিশ টিচার পিজিটি পাওয়ার পরেও স্যারকে অন্য স্কুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্কুলে আপাতত এখনো কোনো ইংলিশ টিচার নেই। শুধু ইংলিশ নয়, আমাদের স্কুলে বাংলা টিচার নেই, কোনো অর্ধেক সাবজেক্ট টিচারের ক্লাস সাবজেক্ট টিচার নেই। পিছনে কোনো টিচার নেই, মানে টিচারের অনেক সংকট। ঠিক আছে, আজকে আমরা 12 বছর স্কুলে পড়ছি, 12 বছর স্কুলের মধ্যে মানে ম্যাক্সিমাম আমরা টিচারের সংকট পেয়েছি। সব সাবজেক্টের পিছনে কোনো টিচার পাইনি আমরা। তোমাদের স্কুলের নাম কি? তোমাদের 11-12 এর টোটাল কতজন স্টুডেন্ট আছে? 64। তার মধ্যে সাবজেক্ট টিচার কতজন শর্টেজ আছে এখন পর্যন্ত? 3জন শর্টেজ আছে। 3জন। কোন কোন সাবজেক্টে? প্রথমত ইংলিশ টিচার, বেঙ্গলি টিচার, আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্যার হিস্ট্রি টিচার। কতদিন থেকে এই শর্টেজ চলছে? আজকে বিগত স্যার মনে করেন 3 থেকে 4 বছর ধরে। তো তোমাদের ডিমান্ড কি? আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে যে প্রথম আমাদের যে টিচার আছে ইংলিশ টিচার ভবনদত্ত স্যার, তাদেরকে আমাদের স্কুলে আবার পোস্টিং দেওয়ার জন্য অনুরোধ। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের যে সাবজেক্ট টিচারগুলো সমস্যা আছে, বাংলা টিচার, ইংলিশ টিচার, হিস্ট্রি টিচার, এই টিচারগুলো আমাদের স্কুলে দেওয়ার জন্য। তো তোমরা যেন এই রাস্তা ব্লক করলে তার জন্য প্রশাসন থেকে কেউ এসেছে কি এখন পর্যন্ত? তোমরা কটা থেকে এই রাস্তা ব্লক করে বসে আছো? কটা থেকে? এখনো কেউ আসেনি। তো তোমরা মানে কি চাইতে আছো? তোমরা এখন কি করবে? এখন আমরা মেইন রোড বলতে বড়িবাজার, সেখানে যাব, সেখানে গিয়ে বসবো, সেখানে আন্দোলন বসাবো। বড়িবাজার বলতে মানে আগরতলা সোনামুড়া রোড, সেখানে গিয়ে তোমরা এখন পথ অবরোধ করবে? আমাদের যে ডিমান্ডগুলো আছে, ডিমান্ডগুলো ব্যুরো রিপোর্ট জিনখরাং। Kaibrishan Munoti Strangshala Voice of Media Organization Ilwachi Zakumba Information Day Cultural Department Director ni Thani Afarsakha Depression Ashlo Depression Yafarman Uzara Womanzaka Voice of India ni Hasra Sofa Koshik Adhikari no Khoboi de Kubanaton Rock Bornishan Munoti Nekolzakna Hini Kogrokha Information Day Cultural Department Director Bimbisharbata Sarji Abahini Nushaka Hasra Sofa Koshik Adhikari রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের ভয়েস অফ মিডিয়ার সদস্য প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সাংবাদিকরা এবং সিনিয়র সাংবাদিকরা এই রাজ্যের এবং এই প্রজন্মের যারা সাংবাদিকরা রয়েছেন অনেকেই আজকের এই আমাদের ডেপুটেশনে আগরতলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার নিকট আমরা ডেপুটেশন প্রদান করেছি। মূলত আজকে আমরা এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে এ রাজ্যের মহকুমা থেকে শুরু করে জেলা স্তর এবং রাজধানী আগরতলার যারা প্রতিনিয়ত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত
সেটা কোনো সংবাদপত্রের অফিসের ভেতরে যারা কাজ করছে কিংবা বাইরে যারা কাজ করছেন, প্রত্যেকের স্বার্থ সম্বলিত এরকম 14টি বিষয় আমরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার নিকট লিখিতভাবে দাবি সনদ পেশ করেছি। আপনাদের সামনে আমি সংক্ষেপে কি কি দাবি আমরা আজকে পেশ করেছি সেগুলো তুলে ধরছি। প্রথমেই আমরা দাবি করেছি ভয়েস অফ মিডিয়ার পক্ষ থেকে যে মিডিয়া কর্নার স্থাপন করা, যেখানে ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও ওয়েব সকল ধরনের সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এক বা একাধিক মিডিয়া কর্নার স্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল মিডিয়াকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা এবং ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংবাদপত্রের মতো তাদেরও বিজ্ঞাপন নীতি চালু করা। 3 নম্বর যে পয়েন্ট আমরা রেখেছি, যে দাবি রেখেছি, সেটা হচ্ছে প্রেস জ্যাকেট অধিক সংখ্যায় রাজ্যের সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ থাকে প্রেস জ্যাকেট বিতরণ নিয়েও। তো আমরা দাবি করেছি অধিকর্তা মহোদয়ের নিকট যে রাজ্যের প্রতিটা অঞ্চলের, প্রতিটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তর এবং রাজধানীর সকল সাংবাদিকরা যাতে প্রেস জ্যাকেট পায় সেই উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করা হয়, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নিকট আমরা সেই আবেদন করি। আমরা আবেদন করি অ্যাক্রিডিটেশন, যেটা সরকারি স্বীকৃত কার্ড প্রদান করা হয় সাংবাদিকদের, তার সংখ্যা বাড়ানো, যাতে রাজ্যের সমস্ত স্তরের সাংবাদিকরা এই অ্যাক্রিডিটেশন ফেসিলিটির মধ্যে আসতে পারে, সেই সুযোগ পেতে পারে। সেই কার্ড প্রদান, তার সংখ্যা বাড়ানো হোক এবং অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সরলীকরণ যাতে করা হয় সেই বিষয়ে আমরা দাবি রেখেছি। আমরা দাবি রেখেছি সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার জন্য রাজ্যের সকল স্তরের সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য পৃথক বা বিশেষ সরকারি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প চালু করার। আমরা দাবি রেখেছি সাংবাদিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প, যেটা বলা হয়েছিল, সেই আবাসন প্রকল্প এখনো বাস্তবায়িত হয়নি ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা আবেদন করি ভয়েস অফ মিডিয়ার তরফ থেকে যে অতি দ্রুত সাংবাদিকদের জন্য আবাসন প্রকল্পের বাস্তবায়ন হোক। সরকারি বিজ্ঞাপন বন্টন নিয়ে স্বচ্ছতা এবং সরলীকরণ করা হোক। আরও বেশি স্বচ্ছভাবে যে সরকারি বিজ্ঞাপন এই রাজ্যের ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিংবা সংবাদপত্র কিংবা ওয়েব মিডিয়া যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, এবং আরও বেশি যারা বাকিরা রয়েছে তাদেরকেও যাতে বিজ্ঞাপন বন্টন করা হয় এবং অধিক পরিমাণে সেই বিজ্ঞাপন বন্টনের ক্ষেত্রেও যাতে সেই দাবি আমরা করেছি। এবং অবশ্যই বারবার আমরা যেটা বলি যে সরকারি সমস্ত সুবিধা যাতে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সরলীকরণকে প্রাধান্য দেয় সরকার এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নিকট, সেই আবেদন আমরা রেখেছি। আমরা আবেদন রেখেছি যে রাজ্যের যে বিভিন্ন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের যে বিভিন্ন কমিটিগুলো রয়েছে, সেই কমিটিগুলো, সেটা ধরুন বিজ্ঞাপন কমিটি, অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি বা বিভিন্ন যে কমিটি রয়েছে, সেই কমিটিগুলোতে ভয়েস অফ মিডিয়ার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা। আমরা দাবি রেখেছি সরকারি সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত দাবি, সেখানে বৈষম্যহীন হতে হবে, সেখানে সহজ স্বচ্ছ সরলীকরণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা দাবি রেখেছি যে সাংবাদিকদের যে পেনশন প্রকল্প বলা হয়ে থাকে, সেই সাংবাদিকদের পেনশন প্রকল্প আরও সরলীকরণ করা হোক। কিভাবে রাজ্যের সাংবাদিকরা অধিক পরিমাণে আরও বেশি এই পেনশন স্কিমের আওতায় তাদেরকে আনা যায়, সেই ব্যবস্থা যাতে সরকার করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আমাদের তরফ থেকে করা হয়েছে যে আমরা জানি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আমাদের সরকারি ডাকবাংলো রয়েছে। তো আমাদের রাজ্যের সাংবাদিকরা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, সেখানে আমাদেরকে ব্যক্তিগত পয়সায় বিভিন্ন হোটেলে থেকে কাজ করতে হয়। আমাদের দাবি হচ্ছে যে রাজ্যের যে ডাক বাংলোগুলো রয়েছে, সেখানে বিনামূল্যে সমস্ত স্তরের সাংবাদিকদের, সেখানে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড যাদের রয়েছে, তাদের বাইরেও যে সাংবাদিকরা রয়েছে তাদের বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা সেই ডাক বাংলোতে করা হোক। এবং ভারতবর্ষের যে যে রাজ্যগুলোতে আমাদের ত্রিপুরা ভবন রয়েছে, সেখানেও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ব্যতীত অন্যান্য যে সাংবাদিকরা রয়েছে, সেটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া হোক, সংবাদপত্র হোক, কিংবা ওয়েব মিডিয়া হোক, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া হোক, তাদের জন্য খুব অল্প খরচে, অল্প পয়সার বিনিময়ে যাতে ত্রিপুরা ভবনগুলোতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার আমরা দাবি রেখেছি। প্রেস স্টিকার প্রদানের আমরা একটা দাবি রয়েছে আমাদের আরও একটি দাবি আজকে লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যে আধুনিক প্রেস ক্লাব যাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদেরও সরকারি প্রেস ক্লাবের সকল সুযোগ সুবিধা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকের ন্যায় সমানভাবে প্রদান করা হোক।
প্রয়োজনে সকল মাধ্যমের জন্য একটি সমন্বিত প্রেস ক্লাব অথবা ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য পৃথক প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। আমাদের এই সমস্ত ধরনের সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়ার বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই কারণে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মিডিয়াকে মান্যতা প্রদান করেছে, যেখানে ডিজিটাল ইন্ডিয়া বলা হচ্ছে। আমরা আধুনিকতার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেই ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে ডিজিটাল মিডিয়াকে অমান্য করে কিংবা ডিজিটাল মিডিয়াকে বাদ দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কিংবা প্রকৃত সাংবাদিকদের উন্নয়ন করা সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। তার জন্য কিন্তু আমরা ডিজিটাল মিডিয়াকেও আমরা এখানে প্রাধান্য দিয়েছি। পাশাপাশি আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আমরা রেখেছি যে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে যাতে প্রশাসনের নিকট আমাদের রাজ্যের মহকুমা স্তর থেকে জেলা স্তর এবং রাজধানীর সাংবাদিকদের, সাধারণ সাংবাদিকদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে, যে দাবিগুলো থাকে, যে অভিযোগগুলো থাকে, এগুলো যাতে আমরা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর করতে পারি, প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতে পারি। সেজন্য ত্রৈমাসিক একটি বৈঠকের ব্যবস্থা রাজ্যের সাংবাদিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা প্রশাসনের বিভিন্ন যে দপ্তর রয়েছে তাদের সঙ্গে সেই ব্যবস্থা করা হোক। মূলত এই 14টি দাবি আমরা আজকে ইতিমধ্যেই আগরতলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ডাইরেক্টর মহোদয়ের কাছে প্রদান করেছি। রাজকর আগলনি সিমি প্রণাম নিকোকটুম চিনি খরাং তিনি নিকোকটুমা আসুজরা দিনতে বখাসরা হায়ুতে হাকত নিকোকটুমা সাইমানা বাগৈ চেয় নাইতংনি চিনি খরাং রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত।